ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ತದಿಗೆ ಈ ಸಂಜೆ ಚತುರ್ಥಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ವ್ರತ ಈ ಸಂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಸಂಕಟನಾಶನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೆ ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಚ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಂ ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಂ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯೈ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪ್ರಭೋ ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪ್ರಭೋ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀ ಜಯ. 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
लक्ष्मी नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह जय जय लक्ष्मी नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय। फाल्गुण ಬಹುಳ ತದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 6ನೇ ತಾರೀಕು 2026ನೇ ಇಸ್ವಿ ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಜೆ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿಯ ವ್ರತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. जय गणेश जय गणेश पाहि मां श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां करिवदन हेरंब विघ्नेश्वर पाहि मां शिवतनय वितरमतिं विघ्नहर रक्ष मां मोदकं समर्पयामि गजवदन पाहि मां कुसुमै सम्पूजयामि गिरिजासुत रक्ष मां एकदन्त सुमुख गणपदेहि मतिं पाहि मां वरद सुखद शुभद देहि विद्यां मे रक्ष मां जय गणेश जय गणेश पाहि मां श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां श्री सिद्धि विनायक स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಇದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ.
श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 327ನೇ ಶ್ಲೋಕ. अतः प्रमादान्न परोऽस्ति मृत्युः विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ। समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक् समाहितात्मा अवसावधानः। जीवतो यस्य कैवल्यम् विदेह स च केवलः। यत्किञ्चित् पश्यतो भेदम् भयं ब्रूते यजुश्रुतिः। यदा कदा वापि विपश्चिदेषः ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रभेदम् पश्यत्यथा मोक्ष्यभयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆಯೆಡೆಗೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾದ ದೋಷಗಳ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಮಾದ ದೋಷದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅನಂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡ ಅದು ಆಗಲೇ ಆ ಭೇದದರ್ಶಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾದವೆಂಬ ದೋಷದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ನೋಡಿ, 330ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾದವೆಂಬ ದೋಷದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನ್ಯಾಯ ಶತೈರ್ನಿಷಿದ್ಧೇ ದೃಶ್ಯೇ ತ್ರಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮಮತಿಂ ಕರೋತಿ. उपैति दुःखोपरि दुःखजातम् निषेद्धकर्ता समलिं लुचो यथा.
श्रुतिस्मृतिन्यायशतैर्निषिद्धे दृश्ये त्रयः स्वात्ममतिं करोति। उपैति दुःखो परिदुःखजातम् निषेद्धकर्ता समलिम्लुचो यथा। श्रुति स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है, वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। He who identifies himself with the objective universe, which has been denied by the Vedas, Smritis, and hundreds of inferences, experiences misery after misery, like a thief, for he does something forbidden. The thief is punished for stealing with imprisonment, etc. And the man who identifies himself with the not self suffers infinite miseries. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನ್ಯಾಯ ಶತೈಹಿ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನೂರಾರು ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧೇ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ರ ದೃಶ್ಯೇ ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಹ ಯಾವನು ಸ್ವ ಆತ್ಮಮತಿಂ ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರೋತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಸಹ ಅವನು ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ತ ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಲಿಮ್ಲುಚಃ ಯಥಾ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಉಪರಿ ದುಃಖ ಜಾತಂ ದುಃಖಗಳ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉಪೈತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಯುಕ್ತಿಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವನು ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಳ್ಳನಂತೆ ದುಃಖಗಳ ಮೇಲೆ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆರಕ್ಷಕರ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದೀಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವನು ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಯಾರು ಈ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವನೋ ಅವನು ಆ ಕಳ್ಳನಂತೆಯೇ ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ದುಃಖಗಳ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ನೋಡಿ, ಉಪರಿ ದುಃಖ ಜಾತಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಃಖದ ಮೇಲೆ ದುಃಖ, ಉಪೈತಿ ದುಃಖೋಪರಿ ದುಃಖ ಜಾತಂ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಯಾವ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಪ್ರಮಾದ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಉಂಟಾಗುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ತತ್ಪರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯಾಭಿಸಂಧಾನರತೋ ವಿಮುಕ್ತ ಮಹತ್ವಮಾತ್ಮೀಯಮುಪೈತಿ ನಿತ್ಯಂ. ಮಿಥ್ಯಾಭಿಸಂಧಾನರತಸ್ತು ನಶ್ಯೇದ್.
दृष्टं तदेतदचोरचोरयोः सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तः महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यम् मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत् दृष्टं तथेतद्यदचोरचोरयोः जो अद्वितीय ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है, और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है। छांदोग्य उपनिषद के इस उदाहरण से इस विचार को और स्पष्ट किया जाता है। इस प्रसंग का छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति पर चोरी करने का संदेह होता है उसे राजपुरुष तपाया हुआ परशु देते हैं। यदि उसने चोरी की होती है और वह मैंने चोरी नहीं की ऐसा कहकर मिथ्या भाषण करता है तो उससे दग्ध हो जाता है, और तब राजपुरुष भी उसे मार डालते हैं। और यदि वह वास्तव में चोर नहीं होता तो सत्य से सुरक्षित रहने के कारण वह उस परशु से दग्ध नहीं होता और उसे राजपुरुष भी छोड़ देते हैं। वेरी वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल फ्रॉम छांदोग्य उपनिषद। He who has devoted himself to meditation on the reality, Brahman, and is free from nescience, attains to the eternal glory of the Atman. But he who dwells on the unreal, meaning the universe, he is destroyed. That this is so evident in the case of one who is not a thief and one who is a thief. The allusion is to the hot axe test applied in ancient times to persons charged with theft, etc. An axe would be made red hot, and the accused would be asked to hold it in his hand. If his hand was not burnt, it was a proof that he was innocent. But if it was burnt, he would be convicted and subjected to the usual punishment. This is from the Chandogya Upanishad. Makes use of such a parable to which the present shloka refers. ಸತ್ಯ ಅಭಿಸಂಧಾನ ರತಃ, ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ವಿಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯಂ ತನ್ನ ನಿತ್ಯಂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಹತ್ವಂ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಪೈತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತು ಪರಂತು ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಭಿಸಂಧಾನರತಃ, ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ನಶ್ಯೇತ್, ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯತ್, ಏಕೆಂದರೆ ತತ್ ಏತತ್ ಅಚೋರ ಚೋರಯೋ, ಆ ಇದು ಚೋರನು ಚೋರನಲ್ಲದವನು ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಂ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವನು ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನೋ ಅವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವನು ಮಿಥ್ಯಾರೂಪವಾಗಿರುವ ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನೇ ಆತ್ಮವಸ್ತುವೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಚೋರನು ಚೋರನಲ್ಲದವನು ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಶು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಪಾದತನು ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನ ಕೈ ಸುಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು, ಸುಟ್ಟರೆ
ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಮಹಿಮೆ. ಅವನು ಕಳ್ಳನಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆಪಾದಿತನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಕೊಡಲಿ ಅವನನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಕಳ್ಳನೇ ಆಗಿ ನಾನು ಕಳ್ಳನಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಅವನನ್ನು ಆ ಪರಶು ಆ ಕೊಡಲಿ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪದ್ಧತಿ. ಆ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚೋರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಚೋರನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯಾರು ಕಳ್ಳನೋ ಚೋರನೋ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಈ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ ಖಚಿತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಯತಿರಸದನುಸಂಧಿಂ ಬಂಧ ಹೇತುಂ ವಿಹಾಯ ಸ್ವಯಮಯಮಹಮಸ್ಮೀತ್ಯಾತ್ಮದೃಷ್ಟ್ಯೈವ ತಿಷ್ಠೇತ್. ಸುಖಯತಿ ನನು ನಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯ. ಹರತಿ ಪರಮ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ದುಃಖಂ ಪ್ರತೀತಂ. ಯತಿರಸದನುಸಂಧಿಂ ಬಂಧ ಹೇತುಂ ವಿಹಾಯ ಸ್ವಯಮಯಮಹಮಸ್ಮೀತ್ಯಾತ್ಮದೃಷ್ಟ್ಯೈವ ತಿಷ್ಠೇತ್. ಸುಖಯತಿ ನನು ನಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯ. ಹರತಿ ಪರಮ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ದುಃಖಂ ಪ್ರತೀತಂ. यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे. अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है. The sannyasin should give up dwelling on the unreal which causes bondage and should always fix his thoughts on the Atman as I myself am this. For the steadfastness in Brahman through the realization of one's identity with it gives rise to bliss and thoroughly removes the misery born of naysaying which one experiences in the ignorant state. ಯತಿ ಯತ್ನಶೀಲನು ಸಾಧಕನು ಬಂಧ ಹೇತು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಸತ್ ಅನುಸಂಧಿಂ ಅಸತ್ತಿನ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ವಿಹಾಯ ತೊರೆದು ಅಯಂ ಇವನು ಸ್ವಯಂ ಅಹಂ ನಾನೇ ಅಸ್ಮಿ ಆಗಿರುವೆನು ಇತಿ ಎಂದು ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯ ಏವ ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ತಿಷ್ಠೇತ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯ ಆತ್ಮಾನುಭವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠೆಯು ಸುಖಯತಿ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀತಂ ತೋರಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ದುಃಖ
ಅವಿದ್ಯಾಕಾರ್ಯವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಂಹರತಿ, ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾದವನು ಯತಿ, ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾದವನು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ನಾನೇ ಇವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆತ್ಮಾನುಭವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸುಖಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರುಬರುತ್ತಿರುವ ದುಃಖವನ್ನೂ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನದ ಭಾವಗಳ ಪೂರ್ಣದಿ ನೊರೆಯಲರಿತ ಕವಿ, ಇನಿತನುಂಬಿಡದೆ ರೂಪಿಸಲರಿತ ಶಿಲ್ಪಿ, ಅನುರೂಪದಿಂದ ವಾಸ್ತವಗೊಳಿಪ ಕೃತಿ ಚತುರ, ಧನಿಯರಿವರಲ್ಲಿ ಹರೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಧನಿಯರಿವರಲ್ಲಿ ಹರೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Where can one find these fortunate people? A poet who can describe the feelings of the mind completely, a sculptor who can carve everything without leaving out any detail, a builder or an engineer who can convert ideas or plans into reality. They are fortunate because they do something that nature does every day with so much ease. ಪೂರ್ಣದಿ ನೊರೆಯಲರಿತ, ಪೂರ್ಣದಿನೇ ಒರೆಯಲು ಅರಿತ, ರೂಪಿಸಲು ಅರಿತ, ಧನಿಯರಿವರಲ್ಲಿ ಹರೋ, ಧನಿಯರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹರೋ, ಒರೆಯಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಇನಿತನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ, ಕೃತಿ ಚತುರ ಕಾರ್ಯ ನಿಪುಣ, ಧನಿಯರು ಗುಣವಂತರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕವಿ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆತ್ತಬಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿದರೂ ಯೋಜಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುವ ಕಾರ್ಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧನಿಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂತಹ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರುವವರೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂತೆಂತಹುದೋ ಭಾವಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಂದ ಭಾವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯ ಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಧನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಿಳಿಸಲು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ತೊಡಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆ, ದೃಢವಾದ ಚಿತ್ತ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಹಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ದೃಢ ಚಿತ್ತ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಹಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಸಮಯ ಇಂದು. ನಾವು ಬದುಕುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸೆಳೆತಗಳು ಸಾವಿರಾರು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಛಲ ಅಥವಾ ಹಠವನ್ನಾಗಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ತಾವಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತವರಾದರೆ ಅವರೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧನಿಗಳು, ಗುಣವಂತರು ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಪೂರಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಈ ಪ್ರಮಾದವೆಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.